Dear 12th boys and girls, today we see classical theory of employment. There was no single theory which could be labeled as classical theory of employment. The classical theory of employment is composed of different views of classical economists on the issue of income and employment in the economy. Classical economists assumed that economy operates at the level of full employment without inflation in the long period. They also assumed that wages and prices of goods were flexible and competitive market exist in the economy. Next, Say's law of market. Say's law of market is the core of classical theory of employment. Core means key or important. J.B. Say, 1776 to 1832, was a French economist and an industrialist. J.B. Say enunciated that proposition that supply creates its own demand. அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கிக் கொள்கிறது. Supply creates its own demand. Hence, there cannot be general overproduction or the problem of unemployment in the economy. According to Say, when goods are produced by firms in the economy, they pay reward for the factors of production. Already you know factors of production: land, labor, capital and organization. Once again, according to Say, when goods are produced by firms in the economy, then they pay reward to the factors of production. The household, after receiving rewards of the factors of production, spend the amount on the purchase of goods and services produced by them. அதாவது உற்பத்திக்காரர்கள் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை மற்ற நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதை என்ன சொல்கிறான்? த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் spend the amount on the purchase of goods and services produced by them. Therefore, each product produced in the economy creates demand equal to its volume of market. In short, அது சுருக்கமாக சொல்வதென்றால், this classical explains that a person receives his income from production which is spent on the purchase of goods and services produced by others. அதாவது ஒரு தனிநபர் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை கொண்டு அடுத்த நபர்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். இதைத்தான் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, இதை விளக்கிறாங்க. ஓகேயா? Once again, in short, this classical explains that a person receives his income from production which is spent on the purchase of goods and services produced by others. Next, some assumptions of the Say's law of market. Assumption means assume. No single buyer or seller of the commodity or an input can be affect price. No single buyer or seller of commodity or an input can affect price. அது தனியொரு வாங்குவோரோ விற்பனையாளரோ விலையை என்ன பண்ண முடியாது, பாதிப்படை செய்ய முடியாது, விலையை நிர்ணயிக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். தென் பீப்புள் ஆர் மோட்டிவேட்டட் பை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் motivated by self interest. Next, determine economic decision. The laissez-faire policy is essential for an automatic and self-adjusting process of full employment equilibrium in the economy. Money acts only as a medium of exchange.
Next, no government intervention. Automatic price adjustment mechanism operated. Some implication of Say's law. Implication means விளைவுகள். There is no possibility for overproduction or unemployment. Next, as automatic price mechanism operate in the economy, there is no need for government intervention. அரசாங்கம் உற்பத்தி நடவடிக்கையில் தலையிடுவது கிடையாது என்று ஜேபிசி கூறுகிறார். Money performance only the medium of exchange function on the economy, as people will not hold idle money. பணம் என்பது ஒரு நடுநிலை கருவியாக மட்டும்தான் செயல்படுகிறது பொருளாதாரத்தில். அதனால் மக்கள் பணத்தை இருப்பு வைத்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. Next, criticism of Say's law. According to Keynes, supply does not create its own demand. ஜேபிசி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சப்ளை வந்து நம்மளது அதே டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணின்னு சொல்கிறார். ஆனால் கைன்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சப்ளை க்ரியேட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறார். இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு. இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் வேர் டிமாண்ட் டஸ் நாட் இன்க்ரீஸ் ஆஸ் மச் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ். அதாவது ஜேபிசியோட கருத்து என்ன, அது இதற்கு பொருந்தாது என்று கூறுகிறார். அதாவது ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான், ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான், அதாவது டிமாண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு டிமாண்ட் என்ன பண்ணுறதில்ல, இன்க்ரீஸ் ஆகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்ல வராது. ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வில் நாட் ரிமூவ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன பண்ணுறதில்ல, அந்த ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரிமூவ் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறார் யார், அதாவது இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஜேபிசி சொல்கிற கருத்தை நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேன் பி ரிமூவ்டு பை இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியும்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் மூலதன ஆக்கம் தான் என்ன பண்ண முடியும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறார். இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. தென் மணி இஸ் நாட் நியூட்ரல். மணி என்ன பண்ணுறாங்க, நடுநிலைமையாக கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இண்டிவிஜுவல் ஹோல்டு மணி ஃபார் அன்ஃபோர்சின் கண்டிஜென்சிஸ். அது தனிநபர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, எதிர்பாராத செலவுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பான், பணத்தை கையில் இருப்பா வச்சுருப்பான். வைல் பிஸ்னஸ் மேன் கீப் கேஷ் ரிசர்வ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதே நேரம் வந்து பிஸ்னஸ் மேன், தொழில் அதிபர்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பணத்தை என்ன பண்ணியிருப்பான், தன்னோட எதிர்கால தேவைக்கு என்ன பண்ணியிருப்பான், ரிசர்வ், அதாவது இருப்பு வச்சுருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதான் வந்து ஜேபி சேஸோட லா ஆஃப் மார்க்கெட். இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு படமாகி போட்டிருக்காங்க, ஒரு பிக்சர். அது சேஸ் லா. இங்கே டாம்னு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, மேக் அண்ட் செல்ஸ் லெமனேட் என்ன லெமன் ஜூஸ் என்ன மேக் பண்ணுறாரு. அதில் வந்து டாம் ஏர்ன்ஸ் மணி ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் லெமனேட். அதில் வந்து அந்த லெமன் ஜூஸ் என்ன பண்ணுறாரு, சேல்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு, மணி ஏர்ன் பண்ணுறாரு. அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு, அவரே என்ன பண்ணுறாரு, சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. தென் லெமன் ஜூஸோட ரேட் வந்து என்னது, ₹5. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். சப்ளை நம்மளது தன்னோட டிமாண்ட் என்னது அது கிரியேட் பண்ணிக்கன்னு சொல்கிறாங்க. தென் டாம் என்ன பண்ணுறாரு, ஜூஸை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அவர் தான், சேல்ஸ் பண்ணுறது அவர் தான். சேல்ஸ் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணுற இன்கத்தை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஸ்பெண்ட். எதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு பார்த்தா, டாம் ஸ்பெண்ட்ஸ் தட் மணி, ஹெட்செட் வாங்குறாரு. தென் டாம் ஸ்பெண்ட்ஸ் அதர் ஒன் டிவைஸ். தென் டாம் ஸ்பெண்ட்ஸ் தட் மணி நெக்ஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு, பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு. இப்போ இங்கே ஷார்ட்டாக என்ன சொல்கிறான்னா, த கிளாசிக்கல் தியரி எக்ஸ்பிளைன் தட் எ பர்சன் ரிசீவ்ஸ் ஹிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன். அதாவது உற்பத்தியாக கிடைக்கிற வருமானத்தை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, which is spent on the purchase of goods and services produced by others. அது மற்றவரால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வாங்குறதுக்கு செலவு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதான் ஜேபிசிஸோட அவரோட லா சொல்லுது அப்படின்றாங்க. இங்கே ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க, அவுட்புட் அண்ட் இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்புட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து சப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கு இன்கம் கிடைக்குது. அப்போ இந்த அவுட்புட் யாருக்கு போகும் அப்படின்னா, கன்சூமருக்கு போகும். தென் இந்த இன்கம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மறுபடியும் நம்மளது டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அப்போ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் நம்மளது உற்பத்தி பண்ண தேவையை உருவாக்குது. அவுட்புட் மீன்ஸ் ப்ராடக்ட். அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எ பர்சன் ரிசீவ்ஸ் ஹிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொடக்ஷன் which is spent on the purchase of goods and services produced by others. That's all.